بات کریں جیپ ریلی کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں بہاولپور 18ویں چولستان جیپ ریلی میں پاکستان کا سافٹ امیج منفرد انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خواتین کیٹیگری میں ریسز نے مثال قائم کر دی۔ دینا پٹیل اپنے والد رونی پٹیل اور رباب فاطمہ اپنی بہن عائشہ فاطمہ اور راشدہ سلطان شوہر کے ساتھ ریس میں شریک ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں طاہر جویا سے۔ جی طاہر، آگاہ کریں۔ آج آخری روز ہے، خواتین ریسرز بھی مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے گاڑیاں دوڑاتی نظر آئیں گی۔ ہمارے ساتھ یہاں پر رباب فاطمہ کی والدہ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ میم تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیجیے گا۔ گاڑی بالکل ان کی تیار ہے، فراٹے بھرنے کے لیے تیار ہے۔ میم کیا کہیں گی؟ بہت جو ہے آپ کے لیے اعزاز کا اور ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ خواتین جو ہے وہ شانہ بشانہ شریک ہیں اس ریس میں۔ جی ابھی تو میں فرسٹ ٹائم ریس کر رہی ہوں، تو اس وقت میں ایک نیچرل سے پریشر میں ہوں، تو اچھا ہے خیال، انشاءاللہ اللہ کرے گا خیر ہوگی سب آگے۔ میری بیٹی جا چکی ہے، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ نیویگیٹر ہیں، انہی کی موٹیویشن دی ہوئی ہے کہ میں اس ٹریک پہ ہوں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی کہ ہم سب اچھا کر سکیں گے۔ ویمن ریسرز کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ جی ویمن ریسرز کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ ویمن ریسرز کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ سوری مجھے ایکچولی آواز کم آ رہی ہے آپ کی۔ ویمن ریسرز کے لیے مشورہ یہی ہے، وہ جو آگے جا چکے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں۔ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ، وہ کافی ریسز کر چکی ہے، رباب حیات خان، اس سے پہلے پلوشہ حیات خان۔ تو ابھی جو میں ان کو میرا خیال ہے میں کوئی ایسا مشورہ نہیں دے سکتی، کیونکہ میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا۔ ہاں اس کے بعد میں ضرور دے سکوں گی کہ آپ کو کیسے چلنا ہے، کیونکہ میں کافی سکلز پھر سیکھ چکی ہوں گی۔ ابھی تو جو ریکیز کی ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہوگا آج۔ بالکل جی، خواتین ریسر جو ہیں وہ بھی اس ریس میں شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی دوڑاتی نظر آئیں گی، اور یہاں پر ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم جو ابھی اس مرحلے میں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے اچھا، جو ٹریک خراب ہو چکا ہے اور اچھی کوشش ہوگی ہماری کہ ٹریک پر آرام سے گاڑی دورائیں اور جو ٹریک ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ تو یہاں پر جو مردوں کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں وہ بھی پرجوش ہیں اور جو ریلی کو چاند سے چاد خواتین پرجوش ہیں۔ طاہر جویا آپ کا بہت شکریہ۔ مزید خواتین ریسز کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جی ابھی تو میں فرسٹ ٹائم ریس کر رہی ہوں، تو اس وقت میں ایک نیچرل سے پریشر میں ہوں، تو اچھا ہے خیال، انشاءاللہ اللہ کرے گا خیر ہوگی سب آگے۔ میری بیٹی جا چکی ہے، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ نیویگیٹر ہیں، انہی کی موٹیویشن دی ہوئی ہے کہ میں اس ٹریک پہ ہوں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی کہ ہم سب اچھا کر سکیں گے۔ ویمن ریسرز کے لیے مشورہ یہی ہے، وہ جو آگے جا چکے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں۔ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ، وہ کافی ریسز کر چکی ہے، رباب حیات خان۔ 18ویں چولستان جیپ ریلی حتمی مرحلے میں داخل۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے لگائے گئے ٹریڈ فیئر میں چولستان کی نمائندگی صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ذوالفقار علی مان نے کہا، چولستان کے لوگوں کی فصلوں اور دستکاریوں کو روشناس کرانے کے لیے ٹریڈ فیئر لگایا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 18ویں چولستان جیپ ریلی حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے لگائے گئے ٹریڈ فیئر میں چولستان کی نمائندگی صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ذوالفقار علی مان نے کہا، چولستان کے لوگوں کی فصلوں اور دستکاریوں کو روشناس کرانے کے لیے ٹریڈ فیئر لگایا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں رضا ملک۔ جی رضا ملک، آگاہ کریں۔ جی بالکل، چولستان جیپ ریلی میں جہاں ایک طرف گاڑیاں فراٹے بھر رہی ہیں تو دوسری طرف چولستان کے فن و ثقافت کو اور بالخصوص جو پروڈکٹس ہیں جو چولستانیوں کے لیے مفید ہیں، اس والے سے جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بہاولپور کی طرف سے جو ہے ٹریڈ فیئر لگایا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ذوالفقار علی مان۔ بڑا شاندار ٹریڈ فیئر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹریڈ فیئر ہم نے لگایا ہی چولستانیوں کے لیے ہے کہ چولستانی جو ثقافت ہے، جو یہاں کے پراپر جو لوگ کام کرتے ہیں، ہینڈی کرافٹ کے کام میں ہینڈوں کی شال وغیرہ بناتے ہیں، وہ چنی کا کام کرتے ہیں، تاکہ اس کو پروموٹ کیا جائے، اور اس سے ہمارا انشاءاللہ انٹرنیشنل امیج ہمارا بہت بہتر ہوگا ہمارے لوکل لوگوں کا، اور ان کو کاروبار میں، بزنس میں ان کو فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، اور یہ جو زیتون کی کاشت جو ہے وہ چولستان میں بھی شروع ہو چکی ہے، اور چولستان سے جو زیتون کی مختلف پروڈکٹس ہیں وہ دنیا بھر کی طرف جو ہے ان کو روشناس کرایا جا رہا ہے۔ کتنے رقبے پہ جو ہے کاشت ہے یہاں، اور زیتون کس طریقے سے کاشت کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون۔ جی یہاں چولستان میں ابھی تقریباً کوئی 50 ایکڑ پہ زیتون لگنا شروع ہو گیا ہے، ایک سائیڈ ہم نے شروع کی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم چولستان کو زیتون وادی میں تبدیل کریں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ کامیاب تجربہ ہے، کڑوے پانی کے اوپر یہ سروائیو کرتا ہے، اور فروٹنگ بھی اس کی ہوتی ہے الحمدللہ۔ جی بالکل، یہ جو چولستان کے جو زیتون ہے 2013 سے جو ہے وہ اس کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ جو اس کی جو پروڈکٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ باقاعدہ طور پر اس کی
तैयारी करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ लोगों के हवाले जो है की जा रही हैं ताकि उनको टेस्ट कर सकें, इनको चख सकें और ये चोलिस्तान का ही जो जैतून है उसके जायके से बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपको हमें आगाह करने के लिए। बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली में अफसोसनाक वाकया। जीप रैली पर आए शायकीन की गाड़ी रेसिंग गाड़ी से टकरा गई। कैरी डब्बे में सवार 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा दिलवर स्टेडियम से 2 किलोमीटर दूर पेश आया। एनी शाहिदीन के मुताबिक कैरी डब्बे में सवार ड्राइवर ने ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश की। नाज़रीन हम आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली में अफसोसनाक वाकया। जीप रैली पर आए शायकीन की गाड़ी रेसिंग गाड़ी से टकरा गई। कैरी डब्बे में सवार 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं बहावलपुर रजा मलिक से। जी रजा मलिक बताइएगा, हादसे के बाद ट्रैक मुतासिर हुआ, जीप रैली भी रुक गई थी। बिल्कुल ट्रैक पर जो हादसा पेश आया, रेसर्स बुनियादी तौर पे एक एक सेकंड के लिए जो है वो जंग लड़ रहे होते हैं। मुकाबला जो फैसला होता है वो सेकंड्स में ही होता है और रेसर्स ने ये तय किया होता है कि वो अपना ट्रैक जितनी जल्दी वक्त में मुकम्मल करेंगे उनके लिए जीत के इम्कानात उतने ही बढ़ते जाएंगे। और ऐसे में ट्रैक को क्लियर रखना जो है वो इंतजामिया की जिम्मेदारी है। लेकिन जो शायकीन जो रैली देखने के लिए आए हैं उनकी एक्साइटमेंट बाज़-औक़ात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये हादसा भी इसी एक्साइटमेंट के पेश नजर आया कि जब गाड़ियां दिलवर स्टेडियम से अपने मिड पॉइंट की तरफ रवाना हो रही थी तो रेसर्स जो है वो यकीनी तौर पर कम से कम वक्त में इस दौरान सफर को तय करने के लिए अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। तो ऐसे में एक ऐसी गाड़ी जो ट्रैक क्रॉस कर रही थी तो गाड़ी हिट हुई है रेसर की गाड़ी से, जिसके बाद उस गाड़ी में जो सुजुकी कैरी डब्बा जो बहावलपुर रजिस्टर्ड है उसमें 4 अफराद शामिल थे। जो 4 अफराद जख्मी हुए हैं उनको फौरी तौर पर जो है रजा मलिक बताइएगा कि जख्मियों की हालत क्या है, क्या वो इस हालत में मामूली जख्मी हैं या चोटें ज्यादा आई हैं? तिब्बी इमदाद जो है वो मौका पर ही फराहम की गई थी और उसके बाद उनको मजीद तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। रेस्क्यू के मुताबिक इस वक्त जो जख्मी है वो स्टेबल हालत में है। 3 जख्मियों की हालत बेहतर है जबकि एक जो है जख्मी उसमें फ्रैक्चर है और उसको जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रीटमेंट दी जा रही है। ताहम वो भी इस वक्त स्टेबल है और जख्मियों की सूरत हाल बेहतर है। इस हवाले से इंतजामिया की तरफ से भी उन जख्मियों की बेहतर हिदायत के तिब्बी इमदाद के हवाले से खुसूसी हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। जबकि इसके बाद रैली के लिए जो ट्रैक है उसकी क्लियरेंस के लिए भी सिक्योरिटी की सख्त हिदायत जारी की गई है कि तमाम तर ट्रैक को जो शायकीन आए हुए हैं उनको दूर रखा जाए उस ट्रैक से ताकि जो रेसर्स है वो अपनी रेस ठीक तरीके से मुकम्मल कर सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सराय चोलिस्तान में एक गर्द गुबार का जो है वो तूफान आया हुआ है और एक तेज हवा चलने के बाद हर तरफ ही जो रेत और मिट्टी जो है वो उड़ रही है, जिसकी वजह से हद निगाह जो है वो मुतासर हो रही है। और हद निगाह मुतासर होने के बाद ड्राइवर्स के लिए जो चैलेंजेस है वो बढ़ गए हैं। इन चैलेंजेस के बायस जो है वो ड्राइवर्स की स्पीड भी जो है वो मुतासर हो रही है। और यकीनी तौर पर यह हादसा भी सुबह पेश आया जब गाड़ी दिलवर स्टेडियम से निकली तो ड्राइवर्स ने मैक्सिमम स्पीड अटेन की। 2 किलोमीटर के फासले में ही एक गाड़ी जो ट्रैक क्रॉस कर रही थी तो वो उस रेसिंग कार की रेसिंग जीप की जद में आ गई। जमाल उसको उस गाड़ी को ड्राइव कर लेते रेसर से उसके बाद वो रेस से बाहर हो गए। उनकी गाड़ी को भी ट्रैक से हटाकर खड़ा कर दिया गया। उनकी गाड़ी भी जो है बुरी तरह से मुतासर हुई है जबकि जख्मियों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रजा मलिक ये भी बताइएगा कि ज्यादा हवा चल रही थी, ज्यादा धूल मट्टी ना उड़े तो पानी का छिड़काव का कोई इंतजाम नहीं किया गया था? ट्रैक जो है ये है ही सहराई चोलिस्तान में और 225 किलोमीटर तवील ये ट्रैक है और मुसलसल इस ट्रैक पे जो है वो सैंड ड्यून्स हैं, टीले हैं, रेत की टीले हैं और जहाँ डहर जो एक फ्लैट लैंड है, एक टुकड़ा है जमीन का, तो वहाँ पर भी जो है वो मिट्टी जो है वो उड़ रही है दिलवर स्टेडियम के अतराफ पे। तो इस वक्त भी जो है वो छिड़काव का सिलसिला जारी है ताकि जो जहाँ लोग आए हुए हैं शायकीन उनको मसाइल का सामना करना पड़े। लेकिन 225 किलोमीटर पर ट्रैक पर जो है वो अमलन नामुमकिन है इस तरीके से पानी का छिड़काव करना। जो रेस है वो रेत पर ही होनी है, उन सैंड ड्यून्स में ही होनी है। और इस हवाले से जो शायकीन है उनको खसूसी तौर पर न सिर्फ आगाही दी गई थी बल्कि मुख्तलिफ अजला से आई हुई पुलिस की नफरी को भी इसको डिप्यूट किया गया था। 2000 से जायद पुलिस एहलकार सिर्फ इसी हवाले से यहाँ फ्लाई पर अंजाम दे देते ताकि कोई हादसा पेश ना आए और ट्रैक को जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर रखा जाए। दिलवा स्टेडियम पे लोगों का शायकीन का सबसे ज्यादा रश था और वहाँ रस्सियां लगाकर और खसूसी इंतजाम किए गए थे ताकि जो शायकीन है वो ट्रैक पर ना आए। और इस हवाले से यहाँ एक एक्साइटमेंट जो है वो एक खास ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आती है और हर बंदा यहाँ पहुंच के वो गाड़ियों को तेज दौड़ता हुआ देखकर पुरजोश हो जाता है और वो
उसकी ख्वाहिश होती है कि वो इन रास्तों पर जो है। रज़ा मलिक हमारे साथ ही रहिएगा, मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही ताहिर से। जी ताहिर, बताइएगा, ट्रैक था, उस पर कैरी डब्बा वाला क्या कर रहे थे? क्या उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए? वहाँ पे रेंजर्स के एहलकार भी तैनात किए गए थे, लेकिन आज चूंकि आखिरी दिन है रेस का और रेस जो है इसकी मेन कैटेगरी थी प्रीपेड थी, तो इस वजह से जो शायकीन थे उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई थी और वो अपने जो फेवरेट रेसर्स हैं उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे। और इसी सूरत हाल में जो एक गाड़ी थी वो हादसे के उस सामने आ गई, ट्रैक के ऊपर आ गई, जिसकी वजह से जो रेसर्स की गाड़ी थी वो उससे टकरा गई। और यहाँ पर उसके बाद जो इंतजाम हैं वो सख्त तो किए गए हैं, लेकिन जो पहले जिस वजह से जो ये हादसा पेश आया उसका यही सबब था कि जो शायकीन थे वो बार बार ट्रैक के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ियां जिस तरह से फराटे भर रही थी तो वो उसको एंजॉय भी कर रहे थे और साथ साथ जो है नारेबाजी और अपना जो एंजॉयमेंट है उस माहौल में वो फुल गर्मजोशी के साथ उनका इस्तेमाल भी कर रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल में जो वहाँ पे पुलिस अफसरान थे और जो एहलकार थे वो भी तैनात थे, वो भी सूरत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस जो सूरत हाल में और इस जो शायकीन की पुरजोश जो उनकी सरगर्मियां थी उसमें वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। और जो विजिबिलिटी थी वो एक मेन फैक्टर इसमें देखा जा सकता है कि जो रेसर्स थे उनको सामना करना पड़ा कि जो धूल की वजह से विजिबिलिटी है वो भी कम हुई और जो दूर गाड़ी जो क्रॉस कर रही थी ट्रैक वो उसकी जद में आई और जिसकी वजह से ये जो है अफसोसनाक वाकया पेश आया। जी, बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक बहावलपुर, ताहिर जोया, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। बहावलपुर चोलिस्तान जिब्रेली में अफसोसनाक वाकया, जिब्रेली पर आए शायकीन की गाड़ी रेसिंग गाड़ी से टकरा गई। कैरी डब्बे में सवार 4 अफराद जख्मी, रेस्क्यू ने जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा दिलवर स्टेडियम से 2 किलोमीटर दूर पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कैरी डब्बे में सवार ड्राइवर ने ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश की। आपको बता रहे हैं बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जीप रैली पर आए शायकीन की गाड़ी रेसिंग गाड़ी से टकरा गई। कैरी डब्बे में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा दिलवर स्टेडियम से 2 किलोमीटर दूर पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कैरी डब्बे में सवार ड्राइवर्स ने ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश की थी। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, बहावलपुर चोलिस्तान जिब्रेली में अफसोसनाक वाकया पेश आया। इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। चाहानिया में तजावुजात की भरमार, तजावुजात के बायस शहरियों का पैदल चलना महाल हो गया। बाजारों में रेडी बानों और दुकानदारों ने कब्जा कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन भुट्टे से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से जहानिया के मुख्तलिफ बाज़ारों में तजावुजात कायम हो चुकी हैं, जिससे जो शहरियों और ख़वातीन का गुजरना महाल हो चुका है और रेडी बानों ने यहाँ रोड पर कब्जा कर लिया है। मैं इस वक्त जहानिया के अलादाद बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो देखें कि जो रेडी बान है वो उन्होंने रोड पर ही डेरे जमाए हुए हैं, रोड पर कब्जा कर लिया, जिससे जो ख़वातीन हैं उनका गुजरना मुहाल हो चुका है। और ये भी बताता चलूँ कि जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है वो मुबैना तौर पर वो इन रेडी बानों से माहाना मंथली भी वसूल कर रहा है और इनको यहाँ रोड पर खड़े होने की खुली इजाज़त भी दे रखी है। इस हवाले से जब हमारी इंतज़ामिया के आला अफसरान से बात हुई तो इनका ये कहना था कि हमने कई बार इनके खिलाफ ऑपरेशन किया लेकिन दोबारा तजावुजात कायम हो चुकी हैं। लेकिन शहरियों का कहना है कि इन तजावुजात की वजह से यहाँ गुजरना महाल हो गया है और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो खुसूसी तौर पर यहाँ परेशान हो जाते हैं और इनको गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती और जो ख़वातीन हैं वो खरीदारी के लिए उन्हें शदीद ज़हनी कोफत का भी सामना करना पड़ता है। और शहरियों और ख़वातीन और बच्चों ने आला काम से फौरी तौर पर नोटिस देने और तजावुजात का खात्मा करने का मुतालबा किया है। अमजद हुसैन भुट्टर, आपका बहुत शुक्रिया। शहरी ओलिया की दूसरी बड़ी तफरीगाह कोई पुरसान हाल नहीं। PHA मुल्तान के पार्कों में तफरी सहूलियात के दावे महज दावे। पार्क में बच्चों के लिए झूलों का नामो निशान तक मौजूद नहीं। मज़ीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس سے موجود ہوں ملتان شہر کی دوسری بڑی تفریح گاہ جناح پارک میں، اور یہاں پر صورتحال جو ہے یہ پی ایچ اے کی طرف توجہی کے باعث یہ پارک جو ہے کھنڈر کا سا منظر پیش کر رہا ہے۔ پارک میں اگر بات کی جائے تو بچوں کے لیے تفریح کا کوئی سہولت موجود نہیں، جس سے بچے خاصے پریشان۔ تو بچوں سے جانتے ہیں، آج اتوار کا دن ہے، پارک میں آئے ہوئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اتوار کا دن ہے، پارک میں ہے، جھولے لیے آپ نے؟ ہم یہاں پر گھومنے کے لیے آئے تھے اور ہم نے سمجھا یہاں پر جھولے ہوں گے، لیکن یہاں پر جھولے نہیں، یہاں کا منظر بہت خراب ہے اور یہاں پر گندگی کے ڈھیر ہیں پڑے، تو ہم سے یہی گزارش ہے کہ جھولے لگا دیے جائیں ہمارے لیے۔ جی جھولے لگا دیے جائیں، کچھ اور بچے بھی موجود ہیں میرے ساتھ، آپ بتانا آپ کا کہنا چاہو گے؟ جھولے لیے ہیں آپ نے؟ آپ کو جھولے ملے یہاں پر؟ نہیں، ہمیں جھولے نہیں ملے، جھولے ہم ہر اتوار کھانے آتا، اس اتوار جھولے نہیں ہے یہاں پر، اس لیے ہم گزارش ہے کہ جھولے یہاں پر لگوائیں۔ جی جھولے یہاں پر ہونے چاہیے، بچوں کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اتوار کا دن چھٹی کا وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن یہی کوشش ہوتی ہے کہ پارکوں میں جا کر تفریح جو ہے وہ حاصل کی جائے، لیکن پارک میں یہاں پر جناح پارک میں جھولے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مشقت کا سامنا ہے، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پارک میں جھولے جو ہے وہ فعال ہونے چاہیے۔ مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ علی ریاض آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رخ کریں سیاسی میدان کا اور آپ کو بتائیں قومی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی الیکشن، امیدواروں کی جانب سے کمپین شروع۔ این اے 155 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ طارق کہتے ہیں آج سے باقاعدہ الیکشن کمپین کا آغاز کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید، آگاہ کریں۔ جی بالکل، ملتان کے اندر ضمنی الیکشن حلقہ این اے 155 زیادہ اہمیت کا حامل اس صورت پہ ہو چکا ہے کہ دونوں امیدوار مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ طارق رشید اور تحریک انصاف کے امیدوار عامر ڈوگر حوالات سے بھی واپس آ چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ حلقے کے اندر موجود ہیں۔ ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری اور مسلم لیگ نون کے حلقہ این اے 155 سے امیدوار شیخ طارق رشید کا سیکیورٹی کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے اور آج سے شیخ طارق رشید کی جانب سے الیکشن کیمپین چلائے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولانا سے بات بھی کریں گے۔ پچھلے دنوں قائد کی بیٹی تشریف لائی ہوئی تھی اور ایک بہت بڑے انہوں نے کنونشن سے خطاب کیا تھا، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ایک روح سی پھونکتی ہے جیسے، اور یہاں کا ہر ورکر چارج ہے اس وقت، اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ایک خوشگوار واقعہ پیش آیا تھا الیکشن کمیشن کے آفس میں، تو لوگوں کا وہ جوش اور جذبہ جو ہے وہ قابل دید نہیں تھا، اور لوگ 2 دن جو ہیں ورکر جو ہے مسلم لیگ کے الحمدللہ وہ کچہری میں بھی اور دہشت گردی کی عدالت میں بھی سب جگہ پہ جوگ در جوگ آتے رہے ہیں، کیوں کہ کوئی بھی ورکر اپنے قائد کے خلاف کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا، جو کوئی بھی نازیبا بات برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کا اشتعال میں آنا حق و جانی میں، لیکن وہ معاملہ جو تھا وہ خیر و خوبی سے نمٹ گیا۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری و سابق رکن قومی اسمبلی شیخ طارق رشید جو کہ حلقہ این اے 155 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آج سے باقاعدہ الیکشن کیمپین کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمپین کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ جنید انور آپ کا بہت شکریہ۔ خانے وال کا رخ کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر خانے وال وسیم حامد کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، بازاروں میں تجاوزات کا جائزہ لیا، پارک میں تفریحی سہولیات کا بھی معائنہ کیا۔ مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے۔ خانے وال وسیم حامد اور اسسٹنٹ کمشنر خانے وال اور اے ڈی سی آر ریونیو نے شہر بھر کا دورہ کیا ہے، بازار میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے تجاوزات کا جائزہ لیا ہے، تو ساتھ ساتھ وہ پارک بھی پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس پر مزید ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو موجود ہیں، ہم سے جانیں گے میڈم سے۔ جی میڈم، بتائیے کہ خاص طور پر پارک کے حوالے سے اور شہر میں تجاوزات کا آپ نے جائزہ لیا ہے، تو کیا کہیں گے، کیا بہتری لا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ ابھی 2 دن ہوئے ہیں میں نے جوائن کیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی ڈائریکشن پہ کل میں نے پورے شہر کا وزٹ کیا ہے، جہاں پہ ہم نے کچھ ایسے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کی خوبصورتی اور تزئین و نمائش اگر فوری ہو جائے تو نہ صرف انوائرمنٹ بھی اچھی ہوگی بلکہ شہر میں ایک اپ گریڈیشن آئے گی۔ ڈی صاحب کی ڈائریکشن ہے کہ فوری طور پر 5 سے 6 فٹ کی ہائٹ کے پودے یہاں لگائے جائیں، تاکہ ایک خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہماری ماحول ہے اس کی آلودگی بھی کم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹ پہ ہم کام کریں گے، اور پارکس میں خاص طور پہ ڈی صاحب کی ڈائریکشن ہے کہ فیملی ٹائم ایک مقرر کیا جائے، تاکہ جو ہے نا فیملیز کی ایک اچھی گرومنگ اور ان کی انوائرمنٹ ان کو دی جا سکے۔ تھینک یو۔ جی، سہولیات کو بہتر کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر خانے وال وسیم حامد صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ سر، شہر میں تجاوزات کا معاملہ ہو یا تفریحی مقامات پر سہولیات کا، اس حوالے سے خاص سرگرم دکھائی دے رہے ہیں آپ، تو کیا بہتری لانے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے اور میری کور ٹیم نے پورے شہر کا راؤنڈ کیا ہے، جہاں جہاں
पहले मैं ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा स्पेस है काम करने की, तो हम अभी एक एक चीज़ मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस भी की है, उनको असाइन भी कर दिया कि शहर को कैसे हम खूबसूरत कर सकते हैं, किस तरह से हम नई इंटरवेंशंस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम इंक्रोचमेंट को रिमूव कर सकते हैं। उसके ऊपर पूरी आपको फ़र्क नज़र आएगा कुछ दिनों के अंदर कि जिस तरह से मेरी कोर टीम जो है इस पर काम करेगी और शहर आपको एक बदला हुआ नज़र आएगा कुछ दिनों में। शहर में सफाई सुथराई को बेहतर किया जाएगा, वहीं तफरीही मकामात पर सहूलियात भी बढ़ाई जाएंगी, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का। नदीम मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। खानपुर दरीचा नगर के छोटे बच्चों का सरायकिस्तान बनाने के हक में मुजाहरा। बच्चों ने झंडे और बैनर्स उठाकर रैली की शक्ल में एहतजाज किया और सरायकिस्तान कौमी कौंसिल के चेयरमैन ज़हूर दरीचा के शाना बेशाना चलने का अज़म क्या है। उनका कहना था, सरायकी सूबा हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। वसेब का बच्चा सूबा मांग रहा है। हुकूमत वसेब से उठने वाली आवाज़ पर तवज्जो दे। जिया गाजी खान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स में दाखिला टेस्ट। सैकड़ों बच्चों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। छठी और 9वीं जमात के लिए दाखिला टेस्ट लिया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। डेरा गाजी खान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स में एडमिशन के हवाले से टेस्ट का इनेकाद किया गया है और इस टेस्ट में बाकायदा तौर के ऊपर बच्चे और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर यहाँ पर इम्तहानात के हवाले से, टेस्ट के हवाले से भरपूर इंतज़ामात जो है वो भी यहाँ पर किए गए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में मौजूद है, बात करते हैं प्रिंसिपल साहिबा से। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, कितना बच्चों ने टेस्ट में अपेयर किया है और इसका मज़ीद एडमिशन के हवाले से क्या प्रोसीजर होगा? जी, आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में दाखिला टेस्ट जो हो रहा है एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए छठी और 9वीं क्लास के लिए यहाँ पे दाखिला और टेस्ट हो रहा है और हमें टोटल सीट रिक्वायर्ड हैं 300, जिसके अगेंस्ट अगर हम रजिस्ट्रेशन बताएं तो 2000 से ज़्यादा फॉर्म हमारे रजिस्टर्ड हुए हैं और आज जो टेस्ट के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स या उम्मीदवार तशरीफ़ लाए हैं वो ऑलमोस्ट मोर देन 1800 स्टूडेंट्स यहाँ पे आज टेस्ट के लिए आए हैं और हमने जो है वो इंतज़ामात बहुत अच्छे किए हैं और हमारी इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि हमारे पास बहुत अच्छा बच्चा जो यहाँ पे पढ़ना चाहता है और अच्छे मार्क्स लेके आता है और उनके वालिदैन की ख्वाहिश होती है वो ये टेस्ट क्लियर करें और दाखिला ले सकें। बिल्कुल, छठी और 9वीं जमात के दाखिले के लिए बाकायदा तौर के ऊपर टेस्ट जो है वो यहाँ पर जारी है और प्रिंसिपल साहबा का यही कहना है कि 1800 से ज़्यादा। शुक्रिया। सरगोदा भेड़ा में कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। इफ्तिताह साबिक वज़ीर ममलिकत पी मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह ने किया। मेला 5 दिन तक जारी रहेगा। मेले में मुख्तलिफ स्कूल के तलबा की खासी दिलचस्पी। कुतुब मेले में दुनिया भर से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें रखी गई हैं। सरगोदा भेड़ा में कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। इफ्तिताह साबिक वज़ीर ममलिकत पी मोहम्मद अमीन अल हसनात शाह ने किया।